الحمد لله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مدبر له ولا مثل له ولا مثال له لا ند له ولا ضد له ولا مقابل له ولا مضارع له ولا مشابه له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده ولا كتاب بعد كتاب الله ولا دين بعد دينه ولا شريعة بعد شريعته ولا أمة بعد أمته ومن ادعى دعوى النبوة بعد محمد خاتم الأنبياء والرسل فهو مرتد كذاب دجال خارج عن دائرة الإسلام عند كتاب الله وسنة رسول الله وجمهور العلماء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقال تعالى في مقام آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين النكاح والحياء والتعطر والسواك وأيضا قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله والحضرات من يبدأ عبادة شوق ومحبة الرسول الشريف عليه اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما محمد की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है
अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, तो गले में पहन लो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। इसलिए कि नक्श कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। काबिल सर एहतराम हज़रात उलमा इकराम, बिलखुसूस बिरादरी मुकर्रम, सासुरदग इलाक़ी सय्यद नामवर आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती हुज्जतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, बिरादरी मुकर्रम हज़रत मौलाना कारी अब्दुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम, स्टेज पर मौजूद दीगर अकाबिर मुक़्तदर मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, द निकाह और द वादा और द खुशहाली मजीद बाबरकत तकरीब की तशरीफ फरमा, ददी इलाके देर गैरतमंद और इज्जतमंद समा काबिल कदर मुहतरम मुसलमानान दायो लोग द खुशहाली मुकाम दे अल्हम्दुलिल्लाह देवा के मुंगा उदासो दफल मुहतरम रोर और दोस्त मोहम्मद जाहिद साहब द फरजंद अर्जुमन मुराद खान साहब द वादा और द खुशहाली पर मौका बदी बाबरकता पुरवकारा दीनी और रूहानी मजलिस और महफिल के राजों में दटूर नावल खुजाफल मुहतरम रोला दबी दबची पदा वादवांगी मुबारकी वरकुम अल्लाह रिदा वादा और खुशहाली दबी दपारा मुबारक और बख्तौर गर्जी और क्या कदीम नाज़क वक्त की दवादा पर मुकाबांदी उमूमन जमून पर जिंदार मुआशरे की जमून दा मुसलमानान रुना यकीनन अब खुराफात और बिदआत और रसूमात खिलाफी सुन्नत और खिलाफी शरीयत कानून के अल-अमान वल हदीद दयो मुसलमान नदारी तस्वूर नशी के ले खुदाफल मुहतरम रोता दखल बची दवादा पर मौका पदी दीनी तकरीब पर इनइकाद बांधे खिलाफ तहसीन पेश को और हम टोल और दुआ तो कि अल्लाह जल्दी दा खुशहाली दा दलूर उड़ी खुशहालो जरिया और सबब गर्जई दा वादे अल्लाह दी का मुबारक और बख्तर गर्जई। तमाम मुहतरमो द मौके पर मुनासबत से यो दुर्गे तकरीबन सात दौरान जा रसूल खुदानी नमक के नन चिमादा कम माहौल वही दो जमामा के अल्हम्दुलिल्लाह हुंदा तुलबा उलमा नस्ती शातहुम गन शमीर की दा तुलबा उलमा नस्ती तिलावत वशो नफाली वशो देर पक्कल अंदाज की दा महफल रवान दे शुरू दे जमाने ते खबर आला चिनन कता सुता दवादा पर मुकाबला दीनी इज्तिमा दली कायदोल तौफीक मेलाव शो यकीनन दास्तासुर यफल उलमा सरा जमील मोहब्बत और दनास सिफात की अलामत और नखदा जगह जिनन तासुर दी प्रोग्राम और मजलिस में शरीक दा उलमा के जना और तमाम मुहतरमो दा हकीकत है कि उलमा सरा दी ताल्लुक हो उलमा सरा दी मीना और मोहब्बत हो यकीनन दला के कुल इज्तिमाआत हो अगर आगे का मौल तौफीक बदल कर मेरा भी ज़कर उलमा सर ताल्लुक और रिश्ता दायो जुमरा अहम और बुनियादी चीज है लगे शायर वो एक मजलिस दा आलिमान बसर दर्शी मजलिस दा आलिमान बसर दर्शी के ये गट यादू दा सहा नन कटासो दा प्रोग्राम जोड़ करे जगमात रामा मुहतरम रूवी हम तो होता है जोंग दा इलाका दा ये पल कलो याबू के मुंदा गुरु
چې په داسې موقعو کې د دې مجلس په ځای باندې بل یو مجلس وي داسې ده که نه دي خو نن الحمدلله د دې دیني مجلس او بابرکته تقریب د انعقاد توفیق میلاو شو تاسو ته نو دا د دې علماو سره تعلق او د محبت او د دې رښتې او برکت دی او زما محترمو د دې علماو سره به خپل دغه تعلق د همیشه لپاره قایم و دائم ساتو نبی علیه السلام مبارک فرمایي علیکم بمجالسة العلماء د علماو سره ناسته پاسته کوئ د دوی دا بیانونه د دوی دا واض و نصیحت اورئ استماع كلام الحكماء فإن الله يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر د علماو سره چې کښېني د علماو د حکمت د دین د قرآن او د احادیثو دا خبرې اوري د دې په برکت به د الله مړ زړه داسې ژوندی کوي لکه مړه ځمکه چې د باران په اوبو سره ژوندی کېږي د دې وجې نه دا علما یقینا زموږ اصل محسنین او خیرخوا دي نن که زموږ سره څه دي دا موږ په دعوه باندې وایو نن که زه کلمه ویم نن که زموږ سره ایمان دی دین اسلام دی د دین مسائل او احکام راته معلوم دي مونځ د مانځه طریقه راته معلومه ده دا د دې علماو برکت دی غالبا د حسن بصري رحمه الله قول دی لولا العلماء لصار الناس كالبهائم که علما نه وی خلکو به د ډنګرانو او د زناورو په شان ژوند تېرولی حلال او حرام راته څوک ښایي شوق سره وایي علما جائز و ناجائز راته څوک ښایي پاک و ناپاک راته څوک ښایي کلمات دین مونځ د مانځه طریقه راته څوک ښایي دا راته دا علما ښایي دا د دنیا او د آخرت چراغان دي شوي دي او ډېوې دي نبي علیه السلام فرمایي په دوی پسې روان شئ دنیا کې دوی د هدایت په لاره روان کړي وو دنیا کې دوی د هدایت په لاره روان کړي وو انشاءالله که زموږ د خپل علماو سره دغه تعلق و آخرت کې به مو د جنت په لاره روانوي او جنت ته به مو داخلوي الله دې زموږ او ستاسو دغه رشته او تعلق د همیشه لپاره قایم او دایم وساتي تمام محترمو زه به دوه خبرې عرض کوم مختصرا انداز کې ځکه زموږ محترم مفتي صاحب هغه هم بیان کوي نو چې دا مسجد ډېر اوږد هم نه شي په تاسو به توجه ساتئ اولنۍ خبره ده چې واده او نکاح څه شی دی دویمه خبره ده چې د مسلمان نکاح او واده به په کومه طریقه باندې وي مسلمان به واده او نکاح څنګه کوي زما محترمو یقینا دا حقیقت دی نکاح او واده دا صرف د یو خواهش پوره کولو څیز نه دی چېرې د انسان یو حاجت او ضرورت دی نو ده واده وکړو دپاره دي چې د ده د حاجت او ضرورت پوره شي نه بلکې دا حاجت او ضرورت د انسان د بل ځای نه هم پوره کېدی شي د دې وجې نکاح یہ جن کی تسکین کا نام نہیں ہے نکاح او واده څه شی دی زما محترمو نکاح او واده دا په اصل کې د نسل انساني د بقا یوه اهمه او بنیادي ذریعه ده الله که د انسان نسل باقي ساتلی دی الله که د انسان دا نسل خور کړی دی د دې بنیاد هغه نکاح او واده دی تاسو ګورئ کله الله آدم علیه السلام پیدا کو آدم علیه السلام په جنت کې دی کوم ځای کې او جنت کې دی اوسېدونکی نه نشته بهش آنجا کے ازارے نباشد کسیرا با کسی کارے نباشد ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم فجنت کی بمیزبان سوپی رب العالمین اللہ بوی مونگا ہوتا سوے میلمانیو چې د کومو میلمنو میزبان په خپله الله وي نو د هغې میلمستیا به سهاري د هېڅ شي ګڼې نشته خو آدم علیه السلام ته بیا هم د خپلې تنهایۍ او یوازیوالي احساس دی چنانچه الله د آدم علیه السلام د داسې پوښتنې نه د هغوی بیبي حوا علیه السلام پیدا کړه الذي خلقکم من نفس واحده ای من آدم وخلق منها زوجها او بیا چې کله دواړه میلاو شو وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله دا نارینه او زنانه
دنیا د مختلف اطرافو کې او په ګوټونو کې خواره کړه نو نسل انساني چې خور شوی دی نسل انساني چې باقي پاتې شوی دی د دې بنیاد او ذریعه څه شی دی نکاح او واده د دې وجه نکاح د انسانیت د بقا یو اهم او بنیادي ذریعه ده دا یو بنیادي سبب دی هم دا وجه ده تمام محترم واده دا یو لوی عظمت او فضیلت او اهمیت لري واده د ټول نه اول خدا د الله حکم دی څه حکم دی الله باقاعده د واده او د نکاح حکم کړی دی چنانچه قرآن کې الله فرمایي فانکحوا بل فرمایي وانکحوا تاسو په خپل باندې هم نکاح وکړئ که طاقت لرئ الله فرمایي کم بې نکاح زنانه او نارینه چې دي که ستاسو طاقت وي هغوی نکاح او واده نشي کولی تاسو یې ودونه وکړئ نو دلته الله د واده باقاعده په خپله باندې حکم کړی دی رئیس المفسرین عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي په دې آیت کې الله د واده حکم کړی دی خو ورسره الله ورسره د مالدارۍ چنانو وعده هم کړی ده الله ته فرمایي وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم دا حکم دی ترغیب دی د نکاح مخکې الله ته وایي ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله الله وایي ودونه وکړئ نکاحونه وکړئ که غریبانان یې په خپل فضل او مهربانۍ سره به هم مالدار کوه نو الله د واده حکم کړی دی او د مالدارۍ واده کړی ده چنانچه یو روایت کې راځي نبي علیه السلام مبارک ته یو صحابي راغی هغه د خپلې غریبۍ شکایت وکړو یا رسول الله غریب یم فقر و فاقه ده نبي علیه السلام ورته حکم وکړو ته واده وکړه واده وکړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي وای تاسو په دې آیت کې د نکاح متعلق د الله کوم حکم دی په دې عمل وکړئ الله به خپله وعده ضرور پوره کړي ځکه حضرت عمر صاحب به فرمایل چې زه هریان یم هغه کس ته چې هغه مالداري غواړي مالداري د نکاح نه علاوه په بل څیز کې لګوي چې زه دته حیران یم که ته مالدار جوړېدل غواړې نکاح وکړه د نکاح په برکت به الله مال و دولت درکړي عبدالله بن مسعود صاحب فرمان دی التمسوا الغنى في النکاح التمسوا الغنى في النکاح مالداری دا په نکاح کې ولټوئ ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها فرمایي تزوجوا النساء فانهن یاتین بالمال تاسو ودونه وکړئ د دې په برکت به الله مال او دولت درکړي رزق او روزۍ کې به مو خیر او برکت پیدا شي د دې وجې زما محترمو د احادیثو په رڼا کې به اعمال او عبادات هغه داسې معلومیږي چې دا اعمال داسې دي دا عبادات داسې دي چې انسان کې د خپل جب نه خرج کوي خو د دې باوجود د دغه عبادت په برکت ولا الله مالداري ورکوي څه ورکوي مالداري جوړوي په دغه عباداتو کې یو عبادت د حج دی حج کې څومره خرچ کېږي کېږي که نه کېږي او دویم نکاح په نکاح باندې څومره خرچ کېږي خو بیا هم دا دواړه داسې دي چې څوک حج کوي عمرې پسې عمره کوي د دې په برکت به الله مالداري چې څوک نکاح او واده کوي الله به مالداري نو الله د نکاح حکم کړی نو نکاح او واده دا د چا حکم دی دا د الله حکم دی په دې باندې عمل پکار دی زما مخکې د ځوانان ناست دي چې چا ودونه نه دي کړي الله دې ورله زر تر زره په مناسب ځای کې د غیبونه د ودونو او د نکاحونو انتظام او بندوبست وکړي تمام محترمو نکاح واده د الله حکم دویم دا د صولات انبیاو سنت طریقه ده په انبیاو کې یو دوه نبیان داسې تېر شوي چې هغوی ودونه نه وکړي ورنه قرآن د هغې بیان کوي ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریه الله وایي زمان نه دي ستا نه مخکې څومره انبیا تېر شوي د هغوی ودونه د هغوی بیبیانې هم وي د هغوی بچي هم وو عیسی علیه السلام هغه چې کله دنیا ته بیا راکوشي نو د نبي علیه السلام په دې امت کې به واده کوي نکاح به کوي صرف یحیی علیه السلام چې هغه په ځوانۍ کې شهید کړی شوی و نو دا د څه ولاد انبیاو سنت طریقه ده
او خصوصا زمون د نبی امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده. نبی علیه السلام فرمای النکاح من سنتی، نکاح دا زما سنت دی. چا چې د دې نه مخ واړو د هغه زما سره هېڅ قسمه تعلق نشته. زما محترمو نبی علیه السلام مبارک پخپله هم د نکاح او د واده ترغیب ورکړی. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. بل روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي تزوجوا. بل روایت کې راځي تناکحوا. دا ټول د امر سیري دي. نبی علیه السلام حکم کوي زما امت ودونه وکړي، زما امت نکاحونه وکړي. او بیا د نکاح او د واده نبی علیه السلام ګڼ شمېر کې پیدې هم ذکر کړي دي. زه دلته د یو حدیث په بنیاد یو دوه بنیادي پیدې عرض کړم. نبی علیه السلام فرمایي یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. زما امته زما د امت نوجوانانو که وس او طاقت مو کېږي نو ودونه وکئ. د دې دوه پیدې دي. څو پیدې دي؟ پیدې خو ډېرې دي، خو بنیادي او لویې پیدې هغه دوه نبي علیه السلام په دې حدیث کې ذکر کړي دي. اوله پیده زما محترم وګورئ، اغض للبصر، په واده سره د نظر حفاظت راځي. د څه حفاظت راځي؟ نظر. او د نظر حفاظت دومره ضروري دی کہ علماء لیکي جس کی نظر اٹھ گئی وہ ہدایت پہ نہیں آ سکتا، جس کی نظر جھک گئی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. دچان نظر کی اوچت شو او نظر غلط استعمالی گی دې په ہدایت نشي راتلی. او چې دچان نظر ښکته شو چا د خپل نظر استعمال صحیح کو دې چرې ګمراه کېدی نشي. دا حقیقت دی. دیونی د نظر حفاظت دا فرض واجب. قرآن کے اللہ نارینہ و زنانہ دونوں کا حکم کی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. ذکر زما محترمو نظر غلط استعمال دا د ډیرو ګناهونو جړ او بنیاد دی. زبردردي یو لوی ګناه عرض کم کتابونه واقعا لیکي د نظر غلط استعمال دومره خطرناک چیز دی چې بعضې وخت کې د مسلمان نه ایمان ګرځي. څه دي؟ ایمان. د نظر کم مسلمان غلط استعمال کوي. کتابونه واقعا لیکي په مصر کې یو مؤذن و، د څلوېښتو کالو راسي وی په جامع مسجد کې اذان کوو. و ظاهره خبره ده یو مؤذن چې اذان کوي نو اقامت هم کوي که نه؟ صحیح شو جي. اذان کوي، اقامت کوي، په مخ کې صف کې مونځ کوي، تکبیر اولا سره مونځ کوي، د جمعې مونځ کوي. 40 کاله یې اذان کړی دی. یو ځل د اذان دپاره د جومات چت ته وختو، لاندې د عیسایي کور و. د هغې کور ته چې وکتل نظر یې غلط استعمال شو. په هغې کې یوه جنۍ وه د عیسایي لور وه، هغه ډېره خوبصورته او ډولۍ وه. د الله شان د دې چې نظر ولګېدو نو داسې محبت یې پیدا شو. اذان یې په هغه ځای کې پرېښودو او د جومات نه راووتو، د عیسایي کور ته لاړو. هغې جنۍ لی د نکاح پیغام ورکړو، زما سره نکاح وکړه. هغه ورته وایي ته مسلمان یې، زما مذهب عیسایت دی، زما او ستا خو نکاح نشي کېدی. زما محترم وګورئ دا مسلمان دا مؤذن ورته څه وایي که ته زما سره نکاح او واده ته تیاره یې نو زه دین اسلام پرېښودو ته تیار یم. چنانچې په هغه ځای کې ایمان نه لاس ووینځل، مرتد شو دپاره دې چې د هغې سره واده او نکاح وکړي. او واده یې هم نصیب نه شو چې د کور نه راکوزېدو خپل خطا شو را وغورځېدو، سټ یې مات شو، کافر او مرتد د دنیا نه لاړو. نظر حفاظت دا په څه کې دی؟ په نکاح کې دی. په څه کې دی؟ په واده کې دی. دویم اغض و احسن للفرج، د شرمګاه کې هم الله حفاظت کوي. نبي علیه السلام یې ډېرې پیدې چې ډېره بیان کړې. زما محترمو نبي علیه السلام دومره فواید د نکاح او واده بیان کړه چې عبدالله بن مسعود صاحب به فرمایل وی که ما ته معلومه شي چې زما په زندګۍ کې 10 ورځې باقي پاتې دي نو زه به بیا هم نکاح کول خوښ کړمه، دپاره دې چې د الله په بارګاه کې شادي شده حاضر شم، نه چې ډېر شادي شده. ځکه نبي علیه السلام چې د چا واده نه وي
نبی علیہ السلام داسې کس ته مسکین فرمایلی دي. چنانچه په یو موقع باندې وفرمایل زما د امت مسکین نارینه هغه دی چې هغه واده نه وي کړی، د هغه ښځه نه وي. صحابو عرض وکړو یا رسول الله هغه ډېر مالدار وي بیا هم مسکین دی، زما د امت مسکینه زنانه هغه ده چې د هغې واده نه وي. یا رسول الله که هغه مالداره وي هغه چې دی نو سرمایه‌داره وي بیا هم مسکینه وي او بیا هم مسکینه. د دې وجې نه معاذ بن جبل صاحب متعلق راځي طاعون وبا چې کله خوره شوه د هغه درې بیبیانې د طاعون په بیمارۍ کې وفات شوي. څو بیبیانې؟ درې. او په خپله هم د طاعون په وبا کې مبتلا دی، ګورئ په خپله هم سخت بیمار دی. پیغام یې ولېږو وي زما د یوې زنانه سره نکاح وکړئ. حضرت تاسو خو ډېر سخت ناجوړه یې. وي نه زما بیبیانې وفات شوي دي، که زه په دې حال کې وفات شم زما دا خوښه نه ده چې د الله سره میلاو شم او زما واده نه وي، زما ښځه دی شادي شده د الله په بارګاه کې پیش شم. دومره قیدي په نکاح او واده کې زما محترمو دا د سوالات انبیاء سنت عمل دی، د نبي علیه السلام سنت طریقه ده. په دې به عمل کې خو په سنت طریقه باندې. په څه باندې؟ سنت طریقه باندې. د مسلمان واده به څنګه وي؟ په سنت طریقه باندې به وي. ځکه زما محترمو یاد ساتئ الحمدلله موږ مسلمانان یو، الله مو دا عظیمه مبارکه کلمه را نصیب کړې ده. شوق سره ووایئ لا اله الا الله محمد رسول الله. زموږ ایمان او یقین دا دی چې نن د زاهد خان صاحب په کور کې دا کومه خوشحالي راغلې ده. خوشحالي چا راوستې ده؟ خوشحالي څوک راولي؟ غم د چا د طرف نه راځي؟ عزت څوک ورکوي؟ ذلت څوک ورکوي؟ کامیابی او ناکامي د چا د طرف نه؟ دا د یو الله د طرف نه. او مسلمانه ستا ایمان او یقین دا دی قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء تنزع الملک ممن